ഫൈനലി ദ ടൈം ഇസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇന്ന് ആയിരുന്നു ഗെയിം അവാർഡ്സ് 2023 ലൈവ് നോമിനേഷൻസിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ്. അതിന്റെ മെയിൻ ലൈവിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യും. അതല്ലാണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിംസിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ. നമുക്ക് നേരെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാട്ടോ. സോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ And on Thursday, December 7th, we will celebrate the best of the best at the 10th annual Game Awards, streaming live everywhere, release date. right here at the Peacock Theater in Los Angeles. Okay. I'm Jeff Keighley, and it is finally time to reveal the nominees across more than 30 categories. നോക്കട്ടെ. Help select the winners. You can vote in ഇതാണ് all വെബ്സൈറ്റ്. categories, ഈ starting now വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് at കണ്ട പോണ്ടേ വോട്ട് thegameawards.com. ചെയ്യണമെങ്കിൽ. We'll This go there. is going to Don't be worry. a very special TGA filled with new game announcements from teams around the world. And in the coming weeks, we will have much more to share. Okay. But now, I am honored to get to the task at hand. Here are the nominees as selected by our voting jury for the Game Awards 2023. Okay, let's go. For Best Performance, the nominees are Okay. Ben Starr as Clive, Final Oh, Fantasy എനിക്ക് 16. Correct. Cameron Monaghan as Cal Kestis, Star Wars Jedi Survivor. Idris Elba as Solomon Reed, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Melanie Liebert as Saga Anderson, Alan Wake 2. Neil Newbon as Astarion, Baldur's Gate 3. And Yuri Lowenthal as Peter Parker, Marvel's Spider-Man 2. For Best Ongoing Game, the nominees are ongoing Apex game. Legends, ഇതിപ്പോ Cyberpunk ongoing ആണോ? 2077, Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact. In the category of Best Multiplayer, Plus presented by multiplayer. Discord, Okay. Baldur's Gate 3, Valorant. Diablo 4, Party Animals, Oh. Street Fighter 6, and Super Mario Bros. Wonder. Oh, The nominees for Best Art multiplayer Direction ആണോ? are Alan Wake 2, Okay. Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ഇവന്മാരുടെ കൂടെ ലെജൻഡ് ഓഫ് സെൽഡ For Best കണ്ടു Score and probably. Music, the nominees Voting സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാം are പറയാട്ടോ. Alan Wake 2, composer Petri Alonko, Okay. Baldur's Gate 3, composer Borislav Slavov, Okay. Final Fantasy 16, composer Masayoshi ഭയങ്കര Soka, കിടിലമായിരുന്നു. Hi-Fi Rush, audio director Shuichi it's not bad. Kobori, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, composed by Nintendo Sound Team. The Best Audio Design nominees are Okay. Alan Wake 2 ഓ ആലൻ വേക്ക് എല്ലാത്തിലും ആലൻ വേക്ക് Marvel's ഭയങ്കര കിടിലമായിരുന്നു കേട്ടോ. Spider-Man 2. ദി ഓഡിയോ ഡിസൈൻ. and Resident Evil 4. ആലൻ വേക്കിന്റെ ഓഡിയോ Best ഡിസൈൻ വാസ് Adaptation അമേസിംഗ്. recognizes excellence in authentically creating shows, movies, and other creative endeavors based on video game worlds and characters. Okay. Here Best are this year's Adaptation. nominees for Best Adaptation. സ്പൈഡർമാൻ. Castlevania Nocturne, Gran Turismo, ഓ The അങ്ങനെ. Last of Us, the Super Mario Bros. Movie, and ഐ Twisted തിങ്ക് Metal. ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസിന് കിട്ടും കേട്ടോ. For Best Narrative, the ഡെഫിനറ്റ്ലി nominees ലാസ്റ്റ് ഓഫ് are അസ്. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, എടാ Cyberpunk ഭയങ്കര 2077, ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Phantom ആലൻ Liberty, വേക്കും ബാൽഡോർസ് ഗേറ്റും. Final Fantasy 16, and Marvel's Spider-Man 2. Games for Impact celebrates thought-provoking games with profound pro-social meaning. This year's nominees are ആലൻ വേക്ക്. A Space for the Unbound, ഓക്കെ. Chants of Sonar, കുറച്ചും കൂടി Goodbye, ഇൻഡീസ് ആണ്. Volcano High. ഇൻഡി ഗെയിംസ് ആണ് കുറച്ചും Chia. കൂടെ. ചിയ വാസ് Terra നൈസ്. Nil, ചിയ ഭയങ്കര നൈസ് ആയിരുന്നു and കേട്ടോ. Venba. For Best വെൻബ ദ ഇന്ത്യൻ Independent ഗെയിം, Game, ഇന്ത്യൻ കുക്കിംഗ് nominees ഗെയിം are വെൻബ. Cocoon, Dave the Diver, ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഗെയിം. Dredge, ഡേവ് ജയിക്കും. Sea of Stars, and Viewfinder. For Best Mobile Game, the nominees are Final Fantasy VII Ever Crisis, ഓ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. Honkai Star Rail, Hello Kitty Island Adventure, ഹൈ. Monster Hunter Now, and Terra Nil. Best Community Support acknowledges the game for exceptional support, Valorant transparency, nomination and ഇല്ലല്ലേ? responsiveness to players. ആകെ കണ്ട ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ആണ്. Nominees are വേർ ഇസ് വാലറന്റ്? Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, ഓ Final Fantasy 14, and No Man's Sky. Okay, now it's time for Best Debut Indie Game, which recognizes a development team that hasn't been on the TGA stage before. In fact, these teams published their first game in 2023. ഡേവ് ഉണ്ടോ? Nominees are Cocoon, Dredge, ഡേവ് ഇല്ല. Pizza Tower, Venba, ഡേവിന് ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നതിന് മുമ്പ്. ഐ തിങ്ക് ദർ വാസ് വൺ ഗെയിം ഫോർ ഡേവിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്. Gran Turismo 7, VR AR. Humanity, Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village VR mode,
and Synapse. For Content Creator of the Year, the nominees are Iron Mouse, Okay. People Make Games, PMG. Wackity, Spreen, ഇതൊക്കെ ആരുടെ? and Cypher PK. സൈഫർ പീക്ക് എനിക്കറിയാം. What's your most ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആരുടെ? anticipated upcoming game? Remember, this has to be a game Holy that's God. officially announced. The nominees Most are anticipated. Final Fantasy VII Rebirth, Okay. Hades 2, Oh. Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws, and Tekken 8. Your nominees for Best Action Adventure പറയാം. Game ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം. Alan വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ Wake പറയാം. 2, Marvel's Best Spider-Man action 2, adventure. Resident Evil 4, എനിക്കിങ്ങനെ Star Wars Jedi like Survivor, and The Legend of എനിക്കിങ്ങനെ Zelda എങ്ങനെ Tears of the പറയാഞ്ഞിട്ട് Kingdom. എനിക്കിങ്ങനെ For Best ഭ്രാന്താവുന്നു. Role-Playing Game, the jury selected Baldur's Gate Gate 3, definitely Final 200%. Fantasy 16, Baldur's Gate ജയിക്കത്തുള്ളൂ. Lies of P, ഉറപ്പാണ് Baldur's Sea Gate of ജയിക്കത്തുള്ളൂ. Stars, and Starfield. In the category of Best Fighting Game, the nominees are God of Rock, അത് സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ ജയിക്കും. Mortal Kombat 1, സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ ജയിക്കും. Nickelodeon's All-Star സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ. Brawl 2, സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ. Pocket Bravery, സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ. and Street Fighter 6. Yeah. The nominees for Best Action Game are Armored Core 6, Fires of Rubicon, ഇത് Dead again, Island 2, പറയാം. Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush, and Remnant 2. Innovation and accessibility celebrates Okay. games that are making our industry available and enjoyable to more people. Selected by a special committee of accessibility experts, this year's nominees for innovation and accessibility ഹ്യൂമാനിറ്റി are Diablo 4, ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇല്ലല്ലേ? Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, and Street Fighter 6. Next up, Best Family Game. The Okay. nominees are Disney Illusion Island, Party Animals, അത് പാർട്ടി ആനിമൽസ് Sonic ജയിക്കാൻ Superstars. സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. and Super Mario Bros. Wonder. The Best Sim Strategy nominees are Advance Wars 1 and 2, Reboot Camp, Cities Skylines 2, Okay. Company of Heroes 3, Okay. Fire Emblem Engage, and Pikmin 4. Pikmin 4 ഏതാണ് This year, ഗെയിം? these എനിക്ക് 5 അറിയത്തില്ല. I don't games know are Pikmin nominated 4. for Best Sports Racing. EA Sports FC 24, Yeah, Gran Turismo. F1 23, Oh, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2 Two. Turbocharged, and The Crew Motorfest. now a look at our esports categories, starting with Best Esports Game. Valorant. Nominees are Please. Counter-Strike 2, Ah. Dota 2, Oh. League of Legends, PUBG Mobile, and Valorant. Finally Your something. Best Esport Athlete nominees are Tense. Demon 1, Faker, Hydra, Imperial Hal, Ruler, and Zywoo. Zaibu For ഒക്കെ Best ഏതാണ്? Esports Team, I think our it's committee nominated these League. teams. Evil Geniuses, Valorant. Fnatic, Valorant. ആ ഓ ഫിനാറ്റിക് Hidden ബൂസ്റ്റർ. Gladiators, Dota 2. ജി JD ജി Gaming, നല്ലതാണ് League of Legends. ജി ജി നല്ല ടീമാണ്. And Team Vitality, Counter-Strike. The Best Esports Coach nominees are Potter, Homie, Gumba, Ecstasy, and Sonic. I think finally, they're the like nominees for ലീഗും Best അതൊക്കെ Esports Event കോച്ചുകളാന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം I don't know any of those 2023 people. League of Legends World Championship. Blast TV Paris Major 2023. CSGO. EVO 2023. EVO The Tekken International Championship. Dota 2 Championships 2023. 23 And Valorant Champions 2023. VCTs. All right, you ready? It's time for our final Okay. 2 categories. There we go. Best Game Direction, which recognizes extraordinary creative vision and innovation in game direction and design. Okay. This Let's year's go. nominees are Alan Wake 2. Okay. Baldur's Gate 3. Okay. Marvel's Spider-Man 2. Super Mario Bros. Wonder. And The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Okay, finally, on behalf of the jury, I am proud to announce the 6 nominees selected for outstanding creative and technical excellence. Okay. The nominees for Game of the Year at Here the we Game go. Awards Here we are go. Alan Wake 2. Developed by Oh. Remedy Entertainment. Baldur's Gate 3 from Alan Larian Wake. Studios. Marvel's Spider-Man 2 from Insomniac Games. Resident Evil 4 from Capcom. Ooh. Super Mario Bros. Wonder from Nintendo. And The Legend of Zelda Tears of the Kingdom from Nintendo. എടാ And there you have it. Those are your nominees for the Game Awards.
A highly competitive year for sure, but who will come out on top? Well, you can help select the winners by voting now at thegameawards.com and on our Discord server. I hope you can join us live on Thursday, December 7th for the Game Awards. The TGA Orchestra will be back on this very stage, and as always, we'll pay tribute to our Game of the Year nominees. And yes, you can expect lots of news and updates on what's ahead for games in 2024 and beyond. Okay. So lock in your votes and get ready to celebrate 10 years of the Game Awards. We'll see you live on Thursday, December 7th. Okay, time to go and vote. And എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഗെയിംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ നമ്മുടെ നേരെ വോട്ടിംഗ് സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ജസ്റ്റ് ലോഗ് ഇൻ ആൻഡ് ദെൻ നേരെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ 31 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ മറ്റേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഫോർ ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയർ. ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ വരാത്ത സാധനം ഇസ് ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു. റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ റീമേക്ക്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സംഭവം, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് റീമേക്ക് ദോ. പക്ഷേ ഇസ് ദ ഗെയിം ദാറ്റ് ഗുഡ്? എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട്. ബട്ട് ആലൻ വേക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ദോ ഐ ലൈക്ക് ദ ഗെയിം, ഇറ്റ്സ് വെരി വിയർഡ്. ആലൻ വേക്ക് ഞാനിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതല്ല. സ്പൈഡർമാൻ ഞാൻ കളിച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നാലും വോട്ട് ലെജൻഡ് ഓഫ് സെൽഡയ്ക്കേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഡൈവേഴ്സ് ഗെയിം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെൽഡയ്ക്കാണ് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോവാം. ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ചിന്തിച്ചേക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും അങ്ങനെ അതാണ് അവർ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലെജൻഡ് ഓഫ് സെൽഡ അവർ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഗെയിം, അതായത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ സെൽഡ ഗെയിമിനെ കൂടുതലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീയൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി പറയാം. സൂപ്പർമാൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി നോട്ട്. മാർവൽ സ്പൈഡർമാൻ വീണ്ടും ഒരു റീയൂസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫ്രോം നമ്മുടെ മൈൽസും സ്പൈഡർമാൻ 1 വീണ്ടും വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറി. പക്ഷേ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കാർബൺ കോപ്പി ഓഫ് ദി ഓൾഡർ ഗെയിംസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആലൻ വേക്കിന് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ആലൻ വേക്കിനാണ് ഞാൻ വോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ഡയറക്ഷൻ. ബെസ്റ്റ് നറേറ്റീവ് വീണ്ടും സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് രീതി. അഗൈൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആലൻ വേക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസെപ്ഷൻ പോലെയെന്ന് എനിക്കത് കളിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത്. സ്പൈഡർമാൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു നറേറ്റീവ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി 16 നറേറ്റീവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും സ്പൈഡർമാനെ ഒന്ന് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ വുഡ് വോട്ട് ഫോർ ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഐ പ്ലേഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഐ ലവ്ഡ്. വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന്, ലോകത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഐ ലവ് ദാറ്റ് ഗെയിം. ബെസ്റ്റ് ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ഇസ് ഹൈഫൈ റഷ്. ഞാൻ അഗൈൻ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ഗെയിമാണ്. പക്ഷേ ഐ ഹവ് സീൻ എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഗെയിം പ്ലേ. ലൈസ് ഓഫ് പി വന്നേക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾസ് ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സൂപ്പർ മാരിയോ അഗൈൻ. ആലൻ വേക്ക് അഗൈൻ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലും ആലൻ വേക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ഐദർ വൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഫൈ റഷ് ആൻഡ് ലെജൻഡ് ഓഫ് സെൽഡ. രണ്ടിൻ്റെയും ദി ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഭയങ്കര കിടിലുമാണ്. സോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ലെസ് പോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയൻ ആയ ഹൈഫൈ റഷിനാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ലെജൻഡ് ഓഫ് സെൽഡ എന്താണെങ്കിൽ കുറേ വാരി കൂട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പാവല്ലേ. ബെസ്റ്റ് സ്കോർ ആൻഡ് മ്യൂസിക്. ഞാൻ ബാൽഡർസ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും മ്യൂസിക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാൽഡർസ് ഗേറ്റിൻ്റെ മാത്രം ഞാൻ OST കേട്ടിട്ടില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഈസ്. Probably Zelda. Best audio design, in-game audio and sound design. Okay, ഇത് അഗൈൻ ഡെഡ് സ്പേസ് ഐ ഹേർഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതനുസരിച്ചിട്ട് ആലൻ വേക്ക് വാസ് അമേസിങ്. ആലൻ വേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര കിടിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓഡിയോ. റെസിഡന്റ് ഈവിലൊന്നും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ ക്ലോസ്.
ദ ഇൻ ഗെയിം ഓഡിയോ സംഭവങ്ങൾ ആലൻ വേക്ക് വാസ് ജസ്റ്റ് അമേസിങ്. അഗൈൻ പേഴ്സണലി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആലൻ വേക്കിൻ്റെ ഓഡിയോ തിങ്. So, this is a very, very difficult category to choose. കാരണം അഗൈൻ യൂറി നമ്മുടെ ഹീസ് പീറ്റർ പാർക്കർ ഫ്രോം സ്പൈഡർമാൻ. ഹീസ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിലുണ്ടായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് ഗെയിമിലുണ്ടായിരുന്നു, തേർഡ് ഗെയിമിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഭയങ്കര കിടിലുമായിട്ട് ദി വോയിസ് ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഡെപ്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആലൻ വേക്കിലെ ചേച്ചി അഗൈൻ ഷീ വാസ് ഓൾസോ പ്രിറ്റി ഗുഡ്. പക്ഷെ അഗൈൻ ഐ തിങ്ക് ആ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ യൂറിനെ തന്നെ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇഡ്രിസ് എൽബേനെ ഞാൻ സൈബർ പ്ലങ്ക് കളിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ബാൽഡൂർസ് ഗേറ്റ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നീലിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. നൗ ഇനി ബാക്കിയുള്ള 3 പേരാണ് പണി. ഫൈനൽ ഫാൻസി ബെൻ സ്റ്റാർ. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഇത്രയും കിടിലായിട്ട് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തേക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റോറി ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങേരാണ്. ബിക്കോസ് വീണ്ടും ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസിയിൽ ദ പെർഫോമൻസ് വാസ് സോ ഗുഡ്. വീണ്ടും ഗെയിം പ്ലേ എല്ലാം കാണാത്തവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഐ വുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ബെൻ സ്റ്റാർ. അമേസിങ് 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 വോയിസ്, ഒന്നും പറയാം, ഭയങ്കര കിടിലോ എന്നയാൾ. ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ ആക്സസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഗെയിമുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഐ പേഴ്സണലി ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് ഹാവിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എനി ഓഫ് ദീസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പൈഡർമാന് കൊടുക്കും. ഞാൻ കളിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമിനല്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്, അതല്ല എൻ്റെ ഒരു ശരി. ഗെയിംസ് ഫോർ ഇമ്പാക്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ 2 ഗെയിമേ ഉള്ളൂ. ഒരെണ്ണം വെൻബ, ഒരെണ്ണം ചിയ. ഐ വുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ചിയ, കാരണം എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമുകളൊന്നും അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. Best ongoing series. So Apex Legends, it is a dead game. It's already dead to me. ഞാൻ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല. I don't care. Cyberpunk, it was a dead game. I feel like it's still dead. So screw that as well. It's either Fortnite or Genshin. Genshin also I feel like it's dead. പക്ഷേ OG Fortnite വന്നപ്പോഴത്തേക്കും Fortnite became very, very, very alive. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Fortnite കുറേ വോട്ടുകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Which is why I'll be voting Fortnite. ബെസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു സാധനം ഡെസ്റ്റിനി 2 ആണ്. കാരണം കുറച്ചധികം അപ്ഡേറ്റുകളായിട്ട് ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് തന്നെയായിരുന്നു ഡെസ്റ്റിനി. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ എ ലൈഫ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗെയിം ഈസ് നോ മാൻസ് സ്കൈ. എത്ര കൊല്ലമായെന്ന് അറിയാം, ദർ ആർ സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ഹൂസ് വെരി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗെയിം. സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ദർ. നൗ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗെയിം. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേവ് ദ ഡൈവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഡ്രെഡ്ജ് ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സീ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എനിക്കറിയാം, വീണ്ടും പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു ഡേ 1 റിലീസിന്. ആൻഡ് വ്യൂ ഫൈൻഡർ വാസ് ഓൾസോ അമേസിങ്. പക്ഷേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലൈക്ക് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ സാധനം വന്നേക്കുന്ന 2 ഡേവും വ്യൂ ഫൈൻഡറും രണ്ടും നമ്മൾ ചാനലിൽ കളിക്കുന്ന സീരീസാണ് കേട്ടോ. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എൻജോയ് ഡേവ് എ ബിറ്റ് മോർ. വ്യൂ ഫൈൻഡറിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഐ തിങ്ക് ഐ എൻജോയ്ഡ് ഡേവ്. ബെസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ ഇൻഡി ഗെയിം. ഓക്കെ, ഇത് ഈ വെൻബ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗെയിമാണ് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് സോ യു നോ. ഈ കൊക്കൂൺ എന്ന് പറയുന്ന കളി ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. സോ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹവ് പ്ലേഡ് വ്യൂ ഫൈൻഡർ. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ബെസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഗെയിം. ഇതും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസിയും ഈ ഹോങ്കൈ സ്റ്റാർ റെയിലുമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമുകളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഐ ലൈക്ക് ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി പേഴ്സണലി, അതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് എനിക്ക് ക്ലൗഡിനെയും സാക്കിനെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു വോട്ട് ഫോർ ദിസ്. ഞാൻ ഇത് കളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോടാ. എടാ, ഈ സാധനം നമ്മൾ കളിക്കണം. താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. ഈ സാധനം നമ്മൾ കളിക്കണം. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഓൾസോ ഞാൻ ഈ വോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലത്തേക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ വുഡ് യു ഹാവ് ചോസൺ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ലെറ്റ് മീ നോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇനി എന്തൊരു കൂടെ ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഹാഫ് വേ ഡൺ. നമ്മൾ പകുതി വഴി തീർന്നു കേട്ടോ. ബെസ്റ്റ് VR AR ഗെയിം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് വോട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രോബബ്ലി റെസിഡന്റ് ഈവിൾ വില്ലേജിന് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു എൻറ്റയർ ഗെയിം മറ്റേ റേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഫുൾ ഓൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ല ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഗെയിമിനെ അവർ VR മോഡിലേക്ക് വരുത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും there's a lot of difficulty involved and ഒരു എൻറ്റയർ ഗെയിം പ്ലേ ക്യാമ്പയിൻ തന്നെയുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഡിസേർവ്സ് ദ വോട്ട്. ബെസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഗെയിം. ഡെഡ് ഐലൻഡ് നിങ്ങേ. ആമേർഡ് കോറിന് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആമേർഡ് കോർ അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫ്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതായത് മറ്റേ എൽഡൻ റിങ്, മറ്റേ ഇപ്പോൾ ലൈസ് ഓഫ് പി,
ലൈസ് ഓഫ് ഫ്രം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അല്ല, ഡാർക്ക് സോൾസ് 1, 2, 3, ബ്ലഡ് ബോൺ, ഡീമൺ സോൾസ്, ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നവന്മാരാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആൻഡ് Dead Island, I don't think it deserves it. Remnant Tomb, I don't know. Ghost Runner, it is a good action game, but is it the best? I don't think so. ഞാൻ Armored Core കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. I seen the gameplay, but yeah, I think that might be it. Best action adventure game. ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ റെസിഡന്റ് ഈവിലിന് ആക്ച്വലി ഒരു കാറ്റഗറിയിലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ നോർമൽ ഗെയിം. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഫാൻ കേസ് വന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ നോർമൽ ഗെയിം. നല്ലൊരു റീബൂട്ട്, പക്ഷേ നോർമൽ ഗെയിം. സോ സ്റ്റാർ വാർസ് ജെഡി സർവൈവറും സ്പൈഡർമാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു സ്പൈഡർമാൻ. ദോ സ്റ്റാർ വാർസ് വാസ് അമേസിങ് ഓൾസോ. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അമേസിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ശരിക്കും ഭയങ്കര കിടലായതുകൊണ്ടാണ്. ബെസ്റ്റ് RPG, സ്റ്റാർഫീൽഡ് ക്യാൻ ഗോ. Sea of Stars, Lies of P, Final Fantasy ഒരു പ്രോപ്പർ RPG എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ബാൽഡോസ് ഗേറ്റ് ആണ് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ജയിക്കുന്ന. ബാൽഡോസ് ഗേറ്റ് മാത്രമേ ജയിക്കത്തുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്നാണ് ബാൽഡോസ് ഗേറ്റ് ജയിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന്. ബെസ്റ്റ് ഫൈറ്റിംഗ് ഗെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലോട്ട്, ഈ നിക്ലോഡിയൻ ഓൾ സ്റ്റാർ ബ്രോൾ 2 കുറേ വോട്ടുകൾ കിട്ടും. ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് വിൻ ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. പക്ഷേ ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ 6 വോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ഫാമിലി ഗെയിം, ഇത് ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് ഗോ വിത്ത് പാർട്ടി ആനിമൽസ്. കാരണം അത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഭയങ്കര ക്രൗഡ് സപ്പോർട്ട്, ഭയങ്കര ഒരു ഡെവലപ്പർ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഗെയിമാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് പാർട്ടി ആനിമൽസ് ഡസ് ഡിസേർവ് എ ഷോട്ട്. ബെസ്റ്റ് സിമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഗെയിം, ഇതിൽ ആകെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഈ സിറ്റി സ്കൈലൈൻസ് ആണ്. കമ്പനി ഓഫ് ഹീറോസ് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് സിറ്റി സ്കൈലൈൻസ്. ഞാൻ കളിച്ചില്ല കേട്ടോ സിറ്റി സ്കൈലൈൻസ്. ബെസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ഓർ റേസിംഗ് ഗെയിം, now this one is a bit difficult. അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഗെയിംസ്, സ്ക്രൂ ഇറ്റ്. F1 റേസിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര സിമുലേറ്റർ ടൈപ്പ് റേസിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് എൻജോയ് ഇറ്റ്. ഫോർസ മോട്ടോർസ്പോർട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഡൗൺലോഡൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു, പക്ഷേ എനിക്ക് കളിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. സോ ഹോട്ട് വീൽസും, ഹോട്ട് വീൽസ് 1 സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ട്രാക്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ചില വണ്ടികൾ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമില്ല. ക്രൂ മോട്ടോർഫെസ്റ്റ് അഗെയിൻ 2 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോട്ടോർഫെസ്റ്റ് ഈസ് അമേസിങ്. ക്രൂ 2 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോട്ടോർഫെസ്റ്റ് ഈസ് സോ ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് ഗോ വിത്ത് ക്രൂ മോട്ടോർഫെസ്റ്റ്. ഇനി ബെസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലെയർ, ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ ഗോ വിത്ത് പാർട്ടി ആനിമൽസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? I don't have any kind of സംശയം. I'll go with Last of Us definitely. Like at least 200% ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗെയിം, ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്. മോസ്റ്റ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഗെയിം, സോ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി 7 വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ബട്ട് ഹേഡീസ് 2 അഗൈൻ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഹേഡീസ് 1 ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയറിലേക്ക് കയറി വന്ന ഒരു ഇൻഡി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോ തന്നെയായിരുന്നു സൂപ്പർ ജയന്റ് ഗെയിംസ്. ഹേഡീസ് 1 വെച്ചിട്ട് ദി ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയർ. സോ ഹേഡീസ് 2 ഭയങ്കര ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ എന്താണോ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് എ ഡ്രാഗൺ, ഐ ആം നോട്ട് എ ഫാൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. സ്റ്റാർ വാർസ് ഔട്ട്ലാസ് അഗൈൻ GTA 5 പോലെ യുബിസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ വേൾഡ് സ്റ്റാർ വാർസ് ഗെയിമാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ടെക്കൻ അഗൈൻ ലൈക്ക് ഓൾവേസ് എ ഫൈറ്റിംഗ് ഗെയിം. ടെക്കൻ ഭയങ്കര സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആണ്. ഈ ഇടിയ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ. So എൻ്റെ vote is between Star Wars Outlaws and the Final Fantasy, and I think I would go with Star Wars Outlaws. കാരണം അവൻ്റെ ഓപ്പൺ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമുകളും ആൻഡ് ടേൺ ബേസ്ഡ് RPG ആണ്. അതുകൊണ്ട് വി നോ വാട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട്. സ്റ്റാർ വാർസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട്, അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയൺ മൗസ് ഇതാണ്, VTuber ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ. ഐ നോ സൈഫർ PK as well. അതെനിക്ക് ബാക്കി ആൾക്കാരൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ ജസ്റ്റ് വോട്ട് ഫോർ സൈഫർ PK. ബെസ്റ്റ് esports ഗെയിം,
എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് ഡോട്ടേനെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്നോട് വാലറന്റ് എന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ മൗസ് എന്നെ കൊണ്ട് കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് 2 വിട്ടേക്കുന്നത്. പബ്ജി മൊബൈൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ വോട്ടുകളെല്ലാം പോകുമല്ലോ. സോ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ലീഗും ഡോട്ടയും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രിറ്റി മച്ച് ഡെഡ്. ആൻഡ് ഈ സ്പോർട്സ് സീൻ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ആക്റ്റീവ് നൗ ഡേയ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഐദർ വാലറന്റ് ഓർ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക്. Tournaments, community support and content updates. I would go with Counter Strike. Though ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല, എനിക്ക് കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ I think Counter Strike would win it. So Faker League, Zyvo is CSGO, Demon is Valorant. Demon EG. COD Hydra. എനിക്കറിയത്തില്ല. ലീഗ് റൂളർ, ഏപെക്സ്, ഇംപീരിയൽ ഹാൾ. നമ്മളാകെ മര്യാദ കളിക്കുന്നൊരു ഗെയിം ഇതാണ്. സോ വേറെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്കാ. അവസാനം ഗെയിം അവാർഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ ഗെയിമുകളാണ് ജയിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലി നമുക്ക് ലൈവ് ഇട്ടാലോ. ഡിസംബർ 7-ാം തീയതി ലൈവ് ഇടാൻ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഇറ്റ്. ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടാം, നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. നമുക്ക് സ്കോർസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ഇ സ്പോർട്സ് ടീം. ഐ ലവ് ഫിനാറ്റിക്. എനിക്ക് ഫിനാറ്റിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്തോ എനിക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ ഗോ വിത്ത് ഫിനാറ്റിക്. കാരണം ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഐ ലവ് ബോസ്റ്റർ ഭയങ്കര കിടിലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് ഗോ വിത്ത് ഫിനാറ്റിക്. ബെസ്റ്റ് ഇ സ്പോർട്സ് കോച്ച്, എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്നിനെ അറിയത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ എനി വൺ ഓഫ് ദം. ആൻഡ് ഇതിൽ ആകെ വാലറന്റ് ഉള്ളത് ഈ ചേച്ചിയാണ്. സോ ഐ വുഡ് ഗോ വിത്ത് ഹർ. ഈജിൻ്റെ കോച്ച് പുള്ളിക്കാരത്തെയാണോ? എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഐ ഡു നോട്ട് നോ ദാറ്റ്. ബെസ്റ്റ് ഇ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്, എനിക്ക് ഡോട്ട വോട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി പ്രോബബ്ലി VCTs. VCTക്കിന് ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ക്രൗഡ് സപ്പോർട്ടും ഇതും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ യു ഏൺഡ് എ ബാഡ്ജ്. ഓക്കെ, കീപ് ഗോയിങ്. തീർന്നു പോയോ? എടാ എന്നെ ലോഗ് ഔട്ടും കൊണ്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞടാ അവർ. ഇനി നീ വോട്ട് ചെയ്യണ്ടാ വാഴയെന്ന്. എന്താ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോഴും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലേക്കും ഗോ ടു gameawards.com ആൻഡ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റുമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വിൽ സീ യു ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഇന്ന് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് Ghost of Tsushima. സോ അതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ കാണാൻ മറക്കരുത്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനും ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ടോ നോക്കിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ ബൈ, ലൈക്ക് അടിച്ചോ.